प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद दिए कारण प्रभु पुनर्बार आमको ए प्रकार सुंदर सुजोग देले ताहांकर गौरव ताहांकर स्तुति करने पाई। तेणु से जीवित ईश्वर को धन्यवाद दिए। ए समय माने पुनर्बार प्रभुंकर वाक्य शिक्षा करवा। आज शिक्षा करिवार विषय होछि गत दिन मानकर माने जो विषय को ध्यान करूछु ध्यान करिगलु से विषय पुनर्बार माने ध्यान करिबा। क्षमार शक्ति पार्ट 3 को माने आज ध्यान करिबा। आसंतु वाक्य को जीवा पूर्व पदे प्रार्थना करिबा एवं माने वाक्य निकट को जीवा। महामहिम स्वर्गस्थ परमेश्वर तुमरी पवित्र महानाम को धन्यवाद देउछु। प्रभु ए सुंदर समय रे तुमरी गौरव तुमरी स्तुति करबा निमंते आमाने एकत्रित होइछु। तुम्हें आमान को दया अनुग्रह प्रदान कर। ए समय प्रभु तुम्हारे पवित्र वाक्यरू आमाने अल्प समय चिंता करिबु। से वाक्य अनुसार आमान को जीवन को जेपरि सजाड़वा को पारिबु आम प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह प्रदान कर। ये छोट प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे मागुअछि, आमेन। प्रिय ईश्वरଙ୍କ लोक माने आज आम चिंता करिवार विषय होछि बुद्धि और भावना समूह। आज आम चिंता करिवार विषय होछि बुद्धि और भावना समूह। आमाने बाइबल रु गोटे पद पाठ करिबा जहाँकि निया जाय अछि लोकलिखित सुसमाचार 22 अध्याय 42 पद। ए स्थान रे एपरि लिखा जाए, हे पिता यदि तुम्हर इच्छा थाए तेबे एही पान पात्र मो ठारू दूर कर, तथापि मोहर इच्छा नुहे मात्र तुम्हर इच्छा सफल हो। प्रिय ईश्वरଙ୍କ लोक माने आमाने स्थान देखुछु प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले जित पर्वत को जाइछन्ति निजर शिष्य मानक सहित प्रार्थना करबा निमंते। कारण प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର क्रूसार्पित हेबार समय निकटवर्ती हेउथिला। तेणु करी प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजर शिष्य मानकु नै से जित पर्वत को जाउछन्ति एवं से स्थान रे प्रार्थना करी कहउछन्ति, हे पिता यदि तुम्हर इच्छा थाए तेबे एही पान पात्र मो ठारू दूर कर, तथापि मोहर इच्छा नुहे मात्र तुम्भर इच्छा सफल हो। प्रभु जीशु ख्रीष्ट पिता परमेश्वर निकट रे प्रार्थना करी कहउछन्ति, पिता यदि तुमर इच्छा हुए तेबे एही पान पात्र मो ठारू दूर कर। अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेउ क्रूसरे मृत्युवरण करने को जाउथिले से ही मृत्युवरणरू जेपरि उद्धार पाइबे। तेणु करी प्रभु पिता परमेश्वर निकट रे प्रार्थना करुछन्ति। पुणी कहउछन्ति मोहर इच्छा नुहे किंतु तुमर इच्छा सफल हो। प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहउछन्ति मोर इच्छा जेपरि न सफल हेई पिता तुमर इच्छा सफल हेबो। आमाने स्थान देखुछु प्रभु जीशु ख्रीष्ट पिता परमेश्वर निकट रे प्रार्थना करी कहउछन्ति एही दुखर विषय बा एही समस्या मो ठारू दूर कर, किंतु मोर इच्छा नुहे पिता तुमर इच्छा सफल हेउ। प्रिय ईश्वरଙ୍କ लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट एही प्रकार प्रार्थना काहेकि कले? कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट एही जगत मध्य से मनुष्य भावरे थिले। मनुष्य भावरे से समस्त विषय से कार्य करुथिले, किंतु से जगत मध्य मनुष्य भावरे थिले सत से ईश्वर थिले, से प्रभु थिले। तेणु करी से मनुष्य भावरे कहउछन्ति, हे पिता एही पान पात्र अर्थात एही दुख एही जंत्रणा एही क्रूसार्पितर समय जदि संभव तेबे मो ठारू तुमे दूर कर, किंतु
मोर इच्छा नाई तुमर इच्छा हेले तुमे ताहा सफल कर बोली प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहउछंती। आपण माने बुझिबा निमंते मु छोट आ कहानी बा उदाहरण कहिबा पई चाहे। मनुष्य भावरे आमानक मध्यरे बुद्धि एवं भावना एही दुई विषय रही अछि। आम मध्यरे थिबा एही बुद्धि एवं भावना मध्यरे परस्पर सर्वदा संघर्ष होइथांती। मात्र अधिकतर विषय रे भावनार ही जय होइथाय। एथिपाई आमे केते थर क्षति मध्य सह्य करिबाकू होइथाय। आपण माने कल्पना करंतु बुद्धि और भावना मध्य थिबा सामंजस्य। मु आपण मानकु एक छोट कहानी कहिबा पई चाहूछि। दिने जणे व्यक्ति जे कि हृद रोग रे आक्रांत होउछंती, अर्थात तांकर हृदय को आउ एक रोग आसुछि जो द्वारा तांकु डॉक्टरखाना को निया जाउछि। डॉक्टरखाना को नेबा द्वारा डॉक्टर मान जेतेबेले चिकित्सा करूछंती, डॉक्टर मान जेतेबेले चिकित्सा करूछंती एवं आउ जानिबा को पारुछंती ए व्यक्ति को तार हृदय को ऑपरेशन करिवार आवश्यकता रही अछि। जेतेबेले सेही व्यक्तिर हृदय को ऑपरेशन करिवार समय आसुछि, से समय डॉक्टर माने सेही रोगी को कहिबे कि तमर हृदय को ऑपरेशन करिवार अछि, तमे चिंता कर, तमे भावना कर एवं आसंता दिन मान को आसिकी आमको जणैब। तुमे निजर घर को जाई ए विषय रे चिंता कर। जदि तुमर भावना एथिपाई अनुमति दिए तेबे आसिकी आमको कहिब। एपरि डॉक्टर माने केबे कहंती कि जदि डॉक्टर माने सेही रोगी को एई विषय रे कहिबे तेबे से रोगी कौन करिवो आ से चिंता करिवो, से भाबिबाको लागिवो जदि मोर हार्ट ऑपरेशन करा जिवो, मोर हृदय ऑपरेशन करा जिवो तेबे मते केते जंत्रणा हेबो, मते केते कष्ट अनुभव हेबो, मोर छाती को से माने काटी पकेबे। अनेक विषय से चिंता करने को लगिब। मु बंची पारिबी कि नाई, कौनसी तार ग्यारंटी नाई। ए प्रकार विषय से रोगी कौन करिवो चिंता करने को लगिब। हुए तो मो जीवन रे बड़ ऑपरेशन लगिब, से ऑपरेशन द्वारा मु बंची कि नाई ताहा ग्यारंटी नाई। ए प्रकार विषय से रोगी निज जीवन रे से चिंता करने को लगिब एवं से कहबा को लगिब ओ गला वर्ष तो जड़े व्यक्ति एही प्रकार हार्ट ऑपरेशन द्वारा मृत्युवरण करिथिला, जदि मु मध्य ऑपरेशन करिवि तेबे मु मध्य मृत्युवरण करिवि। एही प्रकार से रोगी कौन करिवो निजर भावना द्वारा से चिंता करने को लगिब। पुणी से भाभी भाभी से कांदिबा को लगिब। से केबे मध्य चाहिबो नाही जे मोर हार्ट ऑपरेशन हो। ए समस्त विषय आमानकर भावनारू ही आसी थाए, कारण आमानकर भावनारू दुख जंत्रणा भय संदेह इत्यादि विषय उत्पन्न होता है। यह खुशी किंबा आनंदर भावना नुहे, मात्र दुख और जंत्रणादायक भावना अटे। जदि से व्यक्ति भावनार आश्रय नहीं ऑपरेशन न करिवो तेबे से बंची पारिबो नाही। जेतेबेले डॉक्टर कहंती आसंता काली तुमर ऑपरेशन हेबो, एही समय आमानकर भावना कही थाए ना ना ऑपरेशन हेले मते बहुत कष्ट हेबो, मो गुरुतर भावरे आहुरी सज्जागत हो जिबी। भय जेतेबेले आमाने पछ घुंचा दे थाउ, से रोगी जेतेबेले भय पछ घुंचा देउछि से समय से रोगीर बुद्धि ताकू कहउछि एहा करिबाकू ही पड़िबो, एही ऑपरेशन तते करिबाकू ही पड़िबो, नचेत तो जीवन विपदपूर्ण अटे। तो केतेबेले मृत्युवरण करिबू
ତାହା କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବା ଏହି ଅପରେସନ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେହି ସମୟରେ ଭାବନା କହିବ, ନା ମୁଁ ଏ ଅପରେସନ୍ କରିବି ନାହିଁ, ମୋର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଦ୍ଧି ତାହାକୁ ଏହା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି କହିଥାଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଏହା ହିଁ ଅଟେ, ଯଦି ଅପରେସନ୍ ନ କଲେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ବୁଦ୍ଧି କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟକୁ ଭାବନା ଏ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବା ଏ ଅପରେସନ୍କୁ ରୋକିଦେଉ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାବନାକୁ ଚାପିକି ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଭାବନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତେବେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତେବେ ଜୀବନ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଫେରି ପାଇବା। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ନିଜର ଭାବନା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଅଛି, ସେ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମମାନେ ଭାବନାର ଅଧୀନରେ ବଞ୍ଚିବା ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଆମମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲା ଭଳିଆ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ବା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମିକ ହୃଦୟକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆତ୍ମିକ ଅପରେସନ୍କୁ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ଅପରେସନ୍ର ନାମ ହେଉଛି କ୍ଷମା କରିବା ଅଟେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ଆତ୍ମିକ ଅପରେସନ୍ର ନାମ ହେଉଛି କ୍ଷମା କରିବା ଅଟେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଆମମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା, ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସେହି ଚିନ୍ତା ହିଁ ଚାଲିଥିବ। ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି। ଭାବନା କହୁଛି, ନା ମୁଁ ଅପରେସନ୍ କରିବି ନାହିଁ, ଅପରେସନ୍ କଲେ ମୋତେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧି କହୁଅଛି, ନା ତୁମେ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅପରେସନ୍ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଭାବନାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଭାବନା କହିଥାଏ, ନା ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବି, ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହିଲା, ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ମୁଁ ତାକୁ କଦାପି କ୍ଷମା କରିବି ନାହିଁ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧି କହିଥାଏ, ନା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ବା ଏକ ଅପରେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ର ନାମ ହେଉଛି କ୍ଷମା କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିପରୀତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବିପରୀତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ କ୍ଷମା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅପରେସନ୍କୁ ଆମମାନେ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଜାଗତିକ ଭାବରେ ସେହି ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ନ କଲେ ସେହି ରୋଗୀଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ନ କରିବା, ଆମେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା।
आमମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନେ ବାଧା ଅନୁଭବ କରିବା ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଆମମାନେ କ୍ଷମା ଦେଇନଥିବା। ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପଥର ସଦୃଶ୍ୟ କଠୋର ବା କଠିନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହା ଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ବା ନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଭାବନା ଚିତ୍କାର କରି କହିଥାଏ, ନା ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବି ନାହିଁ। ସେ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ କହିଥାଏ, ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ କିପରି କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଯଦି ଆମମାନେ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ତେବେ ଆମମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଅଛୁ। ଯଦି ଏହି ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକମାତ୍ର ପଥ ଏହି କ୍ଷମା ରୂପୀ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବା ଅପରେସନକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେମାନେ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କର। ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ଭୁଲ ଅପରାଧ ଆମମାନେ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଅନେକ କୁହନ୍ତି, ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲା, ମୋର ଚୁଗୁଲି କଲା, ମୋର କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ମୋତେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଠ କରିଗଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତେବେ ତାହା ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବନାରେ କହିଲେ, ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ବୁଦ୍ଧି ସହକାରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ସଫଳ କର। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଚାଲିବା ତେବେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଆମମାନେ ପଛରେ ପକାଇ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ତୁମର ଭାଇ ଯଦି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କର। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା କହିଅଛୁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛୁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତଥା ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଯେତେ ଜଣ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିବାର ବିଷୟ ଅଛି କ୍ଷମା ରୂପୀ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ବା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। କ୍ଷମା ରୂପୀ ଅପରେସନକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ, ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ତୁମରି ବାକ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ପ୍ରଭୁ ସେହି କ୍ଷମା ରୂପୀ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଆମେ କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେପରି ନ ଚାଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଯେପରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି
तुमरी गौरव तुमरी स्तुति करने को पारिबु तुम्हें से प्रकार अनुग्रह प्रदान कर। प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर। जेते जन तुम्हारी वाक्य को शुणी अच्छी प्रत्येक को तुम्हें सही प्रकार अनुग्रह प्रदान कर। प्रत्येक प्रार्थना विनती तुम्हें शुणिल धन्यवाद। नाजरित प्रभु यीशु नाम प्रार्थना मागुछि आमेन। जदि आपण माने आम चैनल रे नुआ भाव आसी थांती तेबे এই चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक शेयर एवं कमेंट करंतु, जो द्वारा आहुरी प्रभुंकर वाक्यरु आपण मानक सम्मुख रे आमाने पहुँचे पारिबु एवं प्रभुंकर गौरव करि पारिबु। समस्त को प्रभु आशीर्वाद करंतु आमेन।